परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्तां दे मालक कायनात दे करता वालिए कुल आलम सृष्टि दे मालक सतगुर पातशाह जी महाराज तख्तां उपर सुभाएमान साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी पावन निੱਘੀ गोद ਦਾ आनंद माणन ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਥਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਰਹਿਮਤ ਵਰਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਉਸ ਦਾ ਦਿਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ 7, 8, 9 ਵਜੇ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਜਾਗ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਚੜ੍ਹੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਜਾਪ, ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਵਾਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਾਕ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ
श्री आसा जी की वार बाणी का अमृतमई रस भिन्ना कीर्तन सरवण किया। हुण इस प्रकार अगले दीवाना की आरंभता होने जा रही है, जो रोजाना असी लड़ीवार शब्द की विचार करते हैं। लड़ीवार शब्द की विचार ये ऐसा संगत जी कि रोजाना एक शब्द की विचार करते हैं तो रोजाना एक शब्द के अंदर सानू गुरु साहिब जी जीवन दसते हैं। तो जो इस समय असी 1280 अंग उपर शब्द सरवण किया है गुरु अंगद देव पातशाह जी महाराज जियां दे कोलों, उन्होंने इस दे विच सावण का जिक्र किया है। भाव ये है कि जो राग मल्हार की बाणी है ना, ये चाओ की खेड़े की प्रतीक है, खुशी की प्रतीक है। पर जिहड़ी असी वार सरवण कर रहे हैं ना, जिहड़ी धोने असी सरवण कर रहे हैं, इस दे विच सतगुर पातशाह जी महाराज जियां ने जिक्र जो ज़्यादा पापियां का किया है, मनमुखां का किया है। कि जिवें गुरु नानक देव पातशाह जी महाराज जियां दे आउण तो पहलां इस दुनिया के अंदर पाप का पसारा फैल गया, तो 550 साल असी गुरु साहिब जी का मना के हटे हैं। पर सोचण वाली गल यह है कि 550 साल तो हो गए, जीवन के विच बदलाव कितना आया, संसार के विच बदलाव कितना आया। ये बदलाव बारे सानू इस समय जद के लॉकडाउन चल रहा है सानू पता लगा कि किन्ना क असी घोर हनेर दे विच रह रहे सी ते किन्ना क सफाई दे विच हुण रह रहे हैं। कुदरती तौर पर कुदरत ने बहुत ही प्यारा संदेश दिता कि जद इन्नी हवा प्रदूषित हो गई, नुकसान भी असी झलिया, किन्ने रोग सानू भैड़े भैड़े इस दुनिया दे विच लग के साह लैण दे विच तकलीफ हो जाती है। पर उही जिहड़ी हवा है इस समय जिहड़ी हवा शुद्ध हो गई, साफ हो गई। तो सतगुर पातशाह जी महाराज जियां दा शब्द जो है सावण की उदाहरण दे के उस परमेश्वर के नाल जोड़ते हैं, नाम के नाल जोड़ते हैं। सावण तो भाव गुरु है, सावण महीने की उदाहरण दे के गुरु साहिब जी ने परमेश्वर के नाम के नाल जोड़ना किया है। श्लोक महला दूजा। इस प्रकार असी रोजाना लड़ीवार शब्द के विचार के अंदर साध संगत जी गुरु साहिब जी के कोलों विचारा सरवण करते हैं। कई बारी जो शब्द आउंदा है बिल्कुल इक्को जिहा ही हुंदा है, पर उसके अर्थ जो स्पष्ट होंदे ने वो नाम के नाल ही होंदे ने। इस करके आओ साध संगत जी अपने जीवन बारे किवें जीवन बतीत करना है, जिंदगी सफल करने बारे सतगुर पातशाह जी महाराज जियां दे शब्द के विचार दे विच जुड़िए। विचार दे विच जुड़न तो पहला अपने मन नूं एकाग्र करिए, सावधान एकाग्र चीत, ताकि मन जो है गुर शब्द की विचार दे विच टिक सके। आओ प्यार सहित प्रेम दे नाल भिज के हाजरी लगवाइए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतगुर पातशाह जी महाराज जियां ने आरंभता दे विच बड़े प्यारे बचन आखे ने, कहन लगे सावण आया हे सखी कंतै चित करे हो। कंत तो भाव पति, पति रूपी परमात्मा। कि जिवें बाहर बड़ा ही सुहावना मौसम है, इसे प्रकार अंदर दे सुहावने मौसम की गल सतगुर पातशाह जी महाराज करते हैं कि सावण आया हे सखी। कहन लगे सावण के महीने वांग बड़ा ही सुहावना मौसम, खुशहाल मौसम आया है। कंतै चित करे हो, हे जीव रूपी स्त्री तू अपने पति नूं मिल, पति रूपी परमात्मा नूं मिल, भाव कि हे मनुख परमेश्वर दे नाल मिल।
ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਲਿਵ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਕੰਤੈ ਚਿੱਤ ਕਰੇਹੋ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ। ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੇ ਸਖੀ, ਕਿ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮੌਸਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਅੰਦਰਲੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਠਾਕੁਰ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਸਖੀ, ਕੰਤੈ ਚਿੱਤ ਕਰਿਓ ਹੇ ਸਖੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ। ਕੰਤੈ ਚਿੱਤ ਕਰਿਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾ ਹੀ ਸਕੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਗਹਿਣਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ। ਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇਂਗੀ ਨਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਪੇਂਗੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਖਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ? ਕਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਹਰੀ ਵਾਸਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਖੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹੀ ਸਫਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰੀ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਸਖੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੇ ਸਖੀ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇਰਾ ਰਾਖਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸदैव ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਵਣ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਇਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਪਣਾ ਹੈ, ਤਪਸ਼ ਸਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਰੂਪੀ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਜੇਠ ਰੂਪੀ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ, ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ, ਤਪਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜੀ ਬੁਝੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੇ ਸਖੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਹੋਈ, ਸਾਵਣ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਸਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਵਣ ਰੂਪੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਖੀ ਕੰਤੈ ਚਿੱਤ ਕਰਿਓ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ। ਨਾਨਕ ਝੂਰ ਮਰੈ ਦੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨ ਅਵਰੀ ਲਾਗਾ ਨੇਹੋ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮਜ਼ਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਜ ਸਨਾਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਹਾਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਹਾਗਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਖਸਮ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਪਤੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇਮੁਖ ਹੋਵੈ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੜਦੇ ਬੁਝਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਝੂਰ ਮਰੈ ਦੁਹਾਗਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਆਈਏ ਰਾਤ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਵਾਇਆ? ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੂਦਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਤੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੋਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ।
कि सानू गुरु साहिब जी ने आज़ाद करवाया, नाम दे नाल जोड़िया। तो भाई गुरदास जी की पौड़ी सरवण करते हैं 27वीं वार दे विचों 10वीं पौड़ी, जिस दे विच उन्हां ने आख्या कि धरिग सिर जो गुर ना निवै, गुर लगे ना चरणी। भाई साहब जी आखते ने, कह लगे धिकार है, फिटकार है इहो जिहे सिर दे उपर, लानत है इहो जिहे सिर दे उपर जो गुरु दे अगे निवदा नहीं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जो गुरु के चरणों दे विच जुड़दा नहीं, गुरु के चरणों दे विच झुकदा नहीं, गुरु दीयां गल्लां नूं नहीं मनदा, गुरु तो मुनकर होकर तुरया फिरदा है, धिकार है इहो जिहे मनुख दे उपर जो गुरु तो बेमुख होकर तुरया फिरदा है। इत्थे तां बेमुखां तो भी साध संगत जी हद पार हो गई। अज असीं दुनिया की उदाहरण लैने आ कि जो थोड़े दिन पहलां साडे सामने सच आया है, पर साडे कौम दे विचों कुछ अजिहे मनुख जां बाहरों जां अंदरों उन्होंने गुरु घर प्रति ही फेसबुक के उपर पोस्टां पाउणियां शुरू कर दित्तियां। देखो जी दरबार साहिब विखे पखंड हो रहा है कि दरबार साहिब का जिहड़ा पत्थर है उसनूं दुध दे नाल बर्बादी करके जिहड़ा है साफ किया जाता है। ये पखंड नहीं, ये अंधविश्वास नहीं, क्योंकि ये एक कारण है, ये पुरातन मर्यादा है कि कच्ची लस्सी दे नाल धोण दे नाल जिहड़ी पत्थर दे विच सफाई आउंदी है, खुशबू आउंदी है, ते जेकर उत्थे कैमीकल जां सर्फ दे प्रयोग करदे आ तां उस दा नुकसान भी साध संगत जी आपां नूं ही होवेगा। इस करके इस नालों वधिया नहीं है कि कच्ची लस्सी दे नाल जिहड़ा है पत्थर नूं साफ किया जाता है, सेवा की जाती है। पर मनुख नूं कौन समझावे कि जां सानूं पता नहीं है जां फिर पता है असीं जाण के करदे हां। इन्ना क साडा जिहड़ा मन है डिग चुका है कि जेकर दूजे बन्ने गल आउंदी है ना दुध की बर्बादी की, तो याद रखना वो गुरु रामदास पातशाह जी महाराज जियां दा स्थान है। तो उत्थे रोज़ की जे गिनती करिए 30 क्वांटल खीर दुध की बनती है। तो जे असी यही गल करते हैं ना दुध की बर्बादी, दुध ते कच्ची लस्सी दे विच बहुत अंतर है। पर पता नहीं क्यों मनुख का जिहड़ा मन है अजिहियां कुझियां चालां चलदा है, तां ही तां असीं दिनों दिन थल्ले जा रहे हैं। पखंड वहम भरम इस दे विच तां कोई गल ही नहीं अजिही। एक हुंदा है शरधा दे नाल, एक हुंदा है जो मर्यादा है। पता भी है, हुण मनुख की उदाहरण दे दिंने आ कि मनुख पानी दे नाल भी नहा सकदा है, फिर वो अपने तन के उपर साबण क्यों लगाउंदा है? जे यही गल है फिर वो तन के उपर साबण क्यों मलदा है? क्योंकि तन की मैल साबण दे नाल निकलदी है, तो जो पत्थर जो है उसका रंग बदल जाता है। वो सफाई जिहड़ी है कच्ची लस्सी दे नाल आउंदी है। तो कईयां ने अपने घर दीयां उदाहरणां देणीआं शुरू कर दित्तियां। घर ते गुरु घर दे विच बहुत अंतर है। जिस दी घर नहीं चलती वो गुरु घर वाल ਉਂਗਲ कर दिंदा है। क्यों? पर याद रखना, कहण लगे लानत है इहो जे मनुख दे उपर जो अजिहियां कोझियां चलदा है। धरिग सिर, कहण लगे गुरु के चरणों दे विच झुकण दी बजाए जो गुरु घर दे उपर ਉਂਗਲ चकदा है। हाँ कोई होर गल होवे तां मन लैने आ, पर जो अखां दे सामने बिल्कुल साफ है फिर क्यों असीं इहो जिहियां पोस्टां पाउने आ। इस करके भाई गुरदास जी कहण लगे इहो जिहे सिर दा नहीं होना चाहिए। भगत बाणी दे विच भी असीं सरवण करदे हां
ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਸਾਈਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਟਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਫਟਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਛਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦੀ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਬਸ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਪੋਸਟਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਦਾ ਏ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੱਸਦਾ ਏ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਧਾ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਵਗ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੇ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਝੂਰ ਮਰੇ ਦੁਹਾਗਣੇ ਜਿਨ ਅਵਰੀ ਲਾਗਾ ਨੇ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਧ੍ਰਿਗ ਲੋਇਣ ਗੁਰਦਰਸ਼। ਧ੍ਰਿਗ ਲੋਇਣ ਗੁਰਦਰਸ਼ ਵਿਣ ਪਰਤੈ ਤਰਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਟਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੇਤਰ ਮਿਲੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆਖੀਏ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੰਦ ਵਾਲੀ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਗੰਦ ਦੇਖਣ। ਧ੍ਰਿਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨੇਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਫਟਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਜੋ ਗੰਦਾ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਧੀ ਭੈਣ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭੈਣ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਫਟਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਗਲਤ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ।
इस लई भाई गुरदास जी ने आख्या कि भाई ये अखां भी फटकारयोग ने। फिर कन्ना की गल आ गई साध संगत जी। त्रिग सरवण उपदेश, त्रिग सरवण उपदेश विण सुरत न धरणी। कहन लगे कन्ना दे विच गुरु की बाणी सानू सुनती नहीं। कन्न की सुनते ने? निंदिया का रस, चुगली का रस। कह लगे कंन ये सुन सुन के पक जाते ने। अग लाउण वाला साडे घर दे विच अग ला के चला जाता है, असीं आपस दे विच लड़दे रहने आ ते साडे कंन कच्चे होण करके इस रस दे नाल असीं आपदा परिवार ही उजाड़ बैठते हैं। क्योंकि निंदिया चुगली सुनने की कन्नां नूं आदत पै गई ना। किसी ने माड़ी जी गल दसी नहीं, असीं विचार ही नहीं कीती, बस उन्होंने ही सच मान लिया। इसे करके औरंगजेब ने धोखा खाधा। क्यों? क्योंकि वो जंग दे विच आप युद्ध करने वास्ते नहीं उतरिया। इसे करके लोड़ पई समय के हालातां अनुसार दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगीधर पिता जी ने वो जफरनामा लिखिया ते जफरनामे दे विच उसनूं सारा ही जीवन, उसदे जीवन का शीशा उसके सामने लिया के रख दिता कि है औरंगजेब देख, तेरे पापां का घड़ा जिहड़ा ये भर चुका है, हुण तूं कुछ ही मिनटां दा इस दुनिया के अंदर बैठेगा, कुछ ही मिनटां दा जिहड़ा चंद मिनटां दा तेरे कोल जिहड़ा सवास बचिया है, हुण तूं बहुती देर इस दुनिया दे विच प्राहुणा बन के नहीं रह सकदा। बस जदों तूं ये जफरनामा पढ़ लिया, तेरी जिहड़ी सवासा की पूंजी है वो खत्म हो जाएगी। इस प्रकार कंन जिहड़े ने ये चुगली निंदिया रस माणदे ने। जो ये कुछ करते हैं ना साध संगत जी, वो आप भी कदे सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि निंदका का सुभाव होंदा है कि एक घरों निकले दूजे घर वड़ गए, उतों की गल जाके तीजे घर कर देनी, आपस दे विच सिंग फसवा देने। ये लायकी का काम थोड़ी ना है। जे अज असी दूजे दे घर अग ला के आ रहे हैं ना, कल नूं अपने घरे भी यही अग जिहड़ी है आ जानी है। जे असी दूजे दे जीवन के उपर चिक्कड़ भर के बाल्टी भर के सुटते हैं ना, तो वो छिट्टे साडे भी पैने ने, असी भी विचे आ जाना है। इस करके कहन लगे धिक्कार है इहो जे कन्नां दे उपर, लानत है इहो जे कन्नां दे उपर जो निंदिया चुगली का रस मनते हैं, गुरबाणी का रस ये सुनते नहीं। इस करके गुरबाणी के विचों भी असीं फरमान सरवण कर लैंदे आ। नैन ना देखे साध से नैन बहालिया, करन ना सुनी नाद। कहन लगे कन्न जिहड़े ने वो गुरु की धुन नूं सुनने वास्ते तैयार ही नहीं। ये जिहड़ियां ये सहेली के रूप दे विच, स्त्रीवाचक रूप दे विच गुरबाणी दे विचों असीं पंक्ति सरवण कीती है कि ये जिहड़ियां सहेलियां ने वो इन्हां अखां दे नाल गुरु दे दर्शन नहीं करदियां, गुरु तो बाहरी हो जांदियां ने, पति तो बाहरी हो जांदियां ने। ते इन्हां दे जिहड़े कंन ने वो गुरु दा जस नहीं सुनदे, बल्कि निंदिया चुगली सुनते ने। इस करके भाई गुरदास जी आखन लगे कि भाई लानत है इहो जे कन्नां दे उपर। फिर कहन लगे त्रिग जीभा, त्रिग जीभा कहन लगे जीभ के उपर भी लानत है। क्यों? त्रिग जीभा गुर उपदेश विण सिमरन होर मंत्र सुननी। कहन लगे कि सिमरन तो बिना होर ही असी गल्लां नूं पढ़ी जाना, होर ही ज्ञान नूं पढ़ी जाना, पर गुरु की विद्या हासल नहीं करनी। कहन लगे त्रिग है इहो जी जीभा के उपर जो गुरु का उपदेश नहीं जपदी, परमेश्वर का नाम नहीं जपदी। गुरु साहब जी आखते ने कि तू किवें भुल गया गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज, माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो वसारिया, मनो क्यों वसारिया एवड़ दाता जे अगन में आहार पहुँचावे। कहन लगे तू किवें भुल गया प्यारिया, माँ के पेट दे विच 9 महीने तो पुट्ठा लटकदा रहा, तैनूं सुध बुद्ध नहीं, तैनूं परमेश्वर ने उत्थे रखिया।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵਰਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਜੀਭਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਜੀਭਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਣ ਸੇਵਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਟਕਾਰਨਯੋਗ ਨੇ। ਲਾਨਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਨਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ, ਬਲਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਇਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਟਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੱਤ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ? ਤੱਤ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਪੀਰ ਮਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ ਸੁਖ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣੀ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਝੂਰ ਮਰੇ ਦੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਅਵਰੀ ਲਾਗਾ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪੀਰ ਮਰੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਖ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸੁਖ, ਜੋ ਸੁਖ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੀਭ ਛੱਡ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੰਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਹੋਰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਲੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਬੋਲੀਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੀਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਜੀਵਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਲਿਖੋ। ਲਿਖੋ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਨਾ ਲਿਖੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਣ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਅਜਿਹਾ ਲਿਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਜਿਹਾ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਪੀਰ ਮਰੀਦਾ ਪਿਰਹੜੀ ਕਿ ਸੁਖ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਦ, ਪੀਰ ਦੇ ਮਰੀਦ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਣਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਨਕ ਝੂਰ ਮਰੈ ਦੁਹਾਗਣੀ ਜਨਵਰੀ ਲਾਗਾ ਨੇ। ਕਸਮ ਵਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ਾਤ, ਕਸਮ ਵਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਖਸਮ ਦੇ ਲਈ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੀ ਜਪਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਖਸਮ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਝੂਰ ਮਰੈ ਦੁਹਾਗਣੀ ਜਨਵਰੀ ਲਾਗਾ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਾਨਕ ਝੂਰ ਮਰੈ ਦੁਹਾਗਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ ਅਵਰੀ ਲਾਗਾ ਨੇ। ਅਵਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭੂਤੀ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੇ ਨਾਨਕ ਝੂਰ ਮਰੈ ਦੁਹਾਗਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੇ ਸਖੀ ਜਲ ਹਰ ਬਰਸਨਹਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਵਣ ਰੂਪੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਖੀ, ਇਹ ਸਖੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਜਲ ਹਰ ਬਰਸਨਹਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੀ, ਜਲ ਹਰ ਬਰਸਨਹਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਵਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਛੈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤੀ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਵਨ ਸੁਹਾਗਣੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਵਨ ਸੁਹਾਗਣੀ। ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਪੌੜੀ। ਆਪੇ ਛਿੰਝ ਪੁਆਏ ਮਲਾ ਖਾੜਾ ਰਚਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛਿੰਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਛਿੰਝ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪਾਪ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਲਾਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਉਹ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪੇ ਛਿੰਝ ਪਵਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਛਿੰਝ ਪਵਾਈ, ਮਲਾ ਖਾੜਾ ਰਚਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਥੇ ਭੜਤੂ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਮਚਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਮਨਮੁਖ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਲੱਥੇ ਭੜਤੂ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਮਚਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਮਾਰੇ ਪਛਾੜ ਮੂਰਖ ਕੱਚਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਿਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਮੁਖ ਮਾਰੇ ਪਛਾੜ ਮੂਰਖ ਕੱਚਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਪਦੇ, ਮੂਰਖ ਕੱਚਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਭਿੜੈ ਮਾਰੇ ਆਪ ਕਾਰਜ ਰਚਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭਿੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਭਿੜੈ ਮਾਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਿੜਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਕਾਰਜ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਆਪ ਕਾਰਜ ਰਚਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰਚਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਭਨਾ ਖਸਮ ਏਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਖਸਮ ਏਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖਸਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਝਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਭਨਾ ਖਸਮ ਏਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਸਮ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਖਸਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਭਨਾ ਖਸਮ ਏਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਈ ਦੀ ਬਾਣ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫਰਮਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੱਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤੇ ਹੋਵੈ ਫਰਮਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਇਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਮਾਇਆਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸदैव ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇਗੀ। ਸਭਨਾ ਕਸਮ ਏਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੈ ਸਿਰ ਲੇਖ, ਵਿਣ ਕਲਮ ਮਸਵਾਣੀਐ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁੱਖ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨਮੁੱਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਟਕਾ ਪਟਕਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਲਮ ਲੇਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਕਲਮ ਤੋਂ ਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਏ, ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਏ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਗ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਤੋਂ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਲਮ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇ ਲਾਪ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਾ ਵਖਾਣੀਐ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਾ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰੇਕ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਇੰਸ ਚਲੋ ਅੱਜ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
इस करके सतगुर पातशाह जी महाराज जी ने आख्या हर गुण वखाणिया। कहण लगे किहड़ा गुण है जिहड़ा सानूं सत संगत दे विचों नहीं मिलदा। कोशिश असीं करनी है कि साडा ध्यान साडा मन गुरबाणी दे विच होवे, शब्द दी विचार दे विच होवे, कल्ली कल्ली पंक्ति साडे मन दे अंदर जावेगी। जे नहीं समझ लगी तो असीं बाਅਦ दे विच भी तुसीं पुछ सकदे हो। जो भी ताबिया दे उपर गुरु घर ग्रंथी सिंह बैठा है ना, उसदे कोलों असीं सरवण कर सकते हैं। अज दा गुरवाक की है, बाहर अर्थ लिखे ने, पर असीं कोशिश तां करिए ना। हर गुण सदा वखाणीए, हर गुण असीं गुरबाणी दे विचों प्राप्त करना है, सत संगत दे विचों प्राप्त करना है। असीं की देखदे हां साध संगत जी, किसी दे घर कोई प्रोग्राम होवे, घरदां दा सद्दा की हुंदा है कि असीं इस संबंध दे विच गुरु महाराज जी का अखंड पाठ साहिब जी का जाप प्रारंभ करवा रहे हैं, तो तुसीं भोग ते जरूर आउणा है। भोग के उपर साध संगत जी मनुख ज़्यादा की करता है, खाण तक ही सीमित रह जाता है। पर सानू सोचना पवेगा उत्थे जाण दा कारण की है। उत्थे जाण दा कारण यह है कि असीं उस अरदास दे विच शामिल होण जा रहे हैं जिस संबंध दे विच उस परिवार ने इस गुरबाणी का ओट आसरा लिया है। उस अरदास दे विच असीं शामिल होण जा रहे हैं। इस करके साडा ध्यान तो होर ही पासे गुरु घर का ग्रंथी सिंह साध संगत जी रागी सिंह कीर्तन कर रहा हुंदा है, पिछे गल्लां हो रही हुंदियां ने, तो पता सानू की लगेगा। फिर तो असीं अपने आप ही आखांगे तो समझ तो लगी ही नहीं, बाबा की कह गया, समझ ही नहीं लगी। समझ तां नहीं लगी, मन तो साडा किते होर ही जाके बैठा है, मन साडा आपस दे विच गल्लां करन दे विच लगा होया है, तो समझ किवें लग सकदी है। इस करके असीं गुणां तो वांझे रह जाने आ, ते इस करके हर गुण वखाणी है। कहण लगे कल्ले कल्ले गुण का जिहड़ा गुरबाणी दे कोलों असीं ज्ञान लईए, गुरु दे कोलों ज्ञान लईए। इस करके जेकर असीं उस जगह दे उपर मन एकाग्र करके बैठांगे ना, गुरु दे कहे हुए वचन साडे मन दे विच बैठणगे। क्योंकि साडे कोल बहुत समा हुंदा है, बाद दे विच भी ये गल्लां हो सकदियां ने। फोन दे उपर भी असीं रोज़ाना अपने रिश्तेदारां दे नाल गल्लां करदे ही हैं ना, पर जिथे भावें गुरु घर है साध संगत जी, भावें गुरु साहिब जी किसी स्थान के उपर गए ने, जिथे गुरु मौजूद है उत्थे केवल तो केवल साडा मन गुरबाणी दे विच होवे, मन एकाग्र होवे, तां ही गुरबाणी का असर होवेगा। सत संगत मिलाप कहण लगे, इत्थे गुरु साहिब जी विछड़िया होया नूं जो परमेश्वर तो टुट जाते हैं ना, सत संगत दे विच उन्हां दा मिलाप करवाउंदे ने। ते सतगुर पातशाह जी महाराज जी ने अखीरला बोल अखीरला बचन नानक सच्चा शब्द सलाहे सच पछाणी है। कहण लगे नानक सच्चा शब्द, सच्चे शब्द दे नाल सानू गुरु साहिब जी ने जोड़ दिता कि भाई जिहड़ा सच्चा शब्द है, सलाहण तो भाव कि सच्चे शब्द नूं जपना। तो जदों असीं सच्चे शब्द नूं पछाणांगे तो फिर सानू सच्चे प्रभु की जिहड़ी पछाण है वो हो जाएगी। सच पछाणी है, फिर ही असीं सच नूं पा के ही साध संगत जी परमेश्वर के सच्चे गुणां नूं गा के, सच्चे शब्दां नूं गा के दरगाह दे विच प्रवान हो सकते हैं। इसे करके असीं गुरबाणी का शब्द सरवण करते हैं। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तां कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। इसे करके साध संगत जी गुरबाणी का जाप सत संगत दे विच होवे। वार वार असीं गुरबाणी दे विच सतगुर पातशाह जी महाराज जी ने शब्द की उदाहरण साडे सामने दिती कि गुरबाणी का जाप ही होवे। गुरबाणी का जाप करिए, शब्द की विचार करिए, शब्द सरवण करिए, लड़ीवार इतिहास रोज़ाना सरवण करिए, सिख इतिहास बारे सानू पता लग सके। गुरबाणी की विचार वेले गुरबाणी के कोलों असीं ज्ञान गुरु के कोलों लईए तां साडा जीवन है, तुहानूं जीवन की समझ आ सकती है। इसे करके सत संगत करना जरूरी है। इत्थे नाम रूपी जल की वर्खा हुंदी है, ते घर असीं एकांत दे विच बैठ के अपने वास्ते नाम जप सकते हैं, पर इत्थे जिहड़ी गुरु ने अमृत भरी रस की वर्खा सत संगत दे विच करनी है, उस रस तो असीं
ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦਰਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਕ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਰਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢੀਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਰਖਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੀਏ। ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਸ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਹ ਹੋਏ, ਸਧਾਰਨ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਗਿਆ, 5-7 ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ 5 ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 10-15 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਲਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, 10-15 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੋਨੇ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਡਸਟਬੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੇ ਸੱਚ ਪਛਾਣੀਐ। ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਆਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਫਰਮਾਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾਪ ਜਿੱਥੈ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਾ ਵਿਖਾਣੀਐ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੇ ਸੱਚ ਪਛਾਣੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।